Dear students, after a long time, I am starting with a new chapter, that is the heart failure. It is an important chapter. What is heart failure? According to American College of Cardiology and American Heart Association, heart failure is a complex clinical syndrome that results from structural and functional impairment of ventricular filling or ejection of the blood. তাহলে দেখো এখানে দুটো কম্পোনেন্ট আছে, that is impairment of the ventricular filling and second is the impairment of the ejection of the blood. When the heart fails, it is unable to meet its obligations as a pump and either the cardiac output fall, venous return rises or both. তার মানে তোমার হচ্ছে in heart failure either venous return in failing heart, দেখো পিকচারে in failing heart there is either venous return increases or cardiac output fall or both occurs in the same situation. Types. Heart failure, we can classify heart failure in various ways. Number one is the acute versus chronic failure. In acute failure, there is the sudden decrease of the cardiac output due to the different causes of the myocardial disease, and this causes the severe hypotension. যেহেতু acute decrease of the cardiac output occurs in these cases, there is severe sudden decrease of the hypotension, decrease of the BP occurs, and there is no edema, there is no time to create edema. Causes are the acute myocardial infarction and the sudden rupture of the heart valve. In these cases, there is the acute decrease of the cardiac output occurs. Number two, there is the chronic failure. Chronic failure, there is a heart failure occurs due to the slowly progressive heart disease. Here there is slowly progressive heart disease like the cardiomyopathy, hypertension, chronic valvular heart disease. Here the chronic failure occurs, and as it is chronic failure, that is the compensation of the blood pressure occurs in these cases, and blood pressure may be maintained, but for the long time the edema occurs. এখানে অনেকটা টাইম পাওয়া যাচ্ছে যে সব অনেকটা টাইম প্রগ্রেস করে হার্ট ফেলিওর অ্যান্ড সো ইডিমা অকার্স। কেন হচ্ছে সেগুলো আমরা পরে আসছি। নাম্বার টু, লেফট সাইডেড ভার্সাস রাইট সাইডেড হার্ট ফেলিওর। লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর, লেফট ভেন্ট্রিকেল আনএবল টু পাম্প প্রপারলি। এখানে লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর কী হচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকেল আনএবল টু পাম্প প্রপারলি, অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকেল যদি আনএবল টু প্রপারলি পাম্প করতে পারে তাহলে তোমার কী হবে, দ্যাট ইজ কনজেশন অফ দি পালমোনারি সার্কুলেশন। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকেলে আমার ব্লাড congestion of the blood occurs, and there is a right ventricular congestion of the blood, left atrium congestion of the blood occurs, and there is pulmonary congestion occurs. Congestion of the pulmonary circulation occurs, and due to the pulmonary congestion, there is dyspnea and orthopnea occurs. Right-sided heart failure, it is also called the congestive cardiac failure, that is the congestion occurs in the systemic circulation. In right ventricular failure, that is right ventricular heart failure, and this is the congestion occurs in the systemic circulation. As there is congestion occurs in systemic circulation, there is the increase of the JVP, increase of the, there is the hepatomegaly, there is edema, and the dependent part, edema at the dependent part occurs. ছবিটা দেখো, this is the heart, this is the left side of the heart, this is right side of the heart. In the left side of the heart, if there is the left-sided heart failure, that is mainly the left ventricular failure, the heart unable to pump the required ejection fraction, and so there is the congestion. There is the congestion of the blood. The end systolic volume increases. As there is end systolic volume increases, there is also end diastolic volume increases, and there is the congestion of the left ventricle, left atrium occurs, and there is the congestion of the pulmonary circulation. In case of right ventricular failure, there is the congestion, there is the increased blood in this compartment,
there is the increased blood in this compartment, so there is the increased pressure at the superior vena cava, that is the congestion of the jugular vein, there is the increased jugular venous pressure, and there is the increased pressure of the inferior vena cava, and there is the increased pressure of the inferior vena cava causes the congestion, that is the hepatomegaly, congestive hepatomegaly, that is the liverটা অনেক বড় হবে, সফট হবে and টেন্ডার হবে, and there is blood অনেকটা blood congested হয় in liver, and there is also the pedal edema, that is dependent part এ তোমার edema হবে, that is the blood accumulated in this part. High versus low output failure. Number 3, high output failure. Here in spite of cardiac output abnormally high, in এই high output failure কি হচ্ছে, আমাদের বডি টিস্যুর অক্সিজেন মানে রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে, ডিম্যান্ড বেড়ে যাচ্ছে, ডিম্যান্ড অফ দি অক্সিজেন, ডিমান্ড অফ দি নিউট্রিয়েন্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। কিসে হচ্ছে? থাইরোটক্সিকোসিস, বেরি আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। থাইরোটক্সিকোসিস অ্যানিমিয়াতে কী হচ্ছে, আমাদের বডি রিকোয়ারমেন্ট অফ দি tissue increases. So in these cases there is the cardiac output increases, but this increased cardiac output is unable to, it is inadequate, এত cardiac output অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু it is inadequate to meet the demand to the tissue. নাম্বার 2 হচ্ছে লো আউটপুট ফেলিওর। এখানে যে নর্মাল যে হার্ট ফেলিওর দেখছো সেগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সব লো আউটপুট ফেলিওর, and there is the failure of the heart to pump blood due to the decreased myocardial contractility. Here the myocardial contractility decreases, and there is a disease of the myocardium, and there is the cardiac output decreases. Cause হচ্ছে myocardial infarction, aortic stenosis, cardiomyopathy, and all the causes. Number 4 হচ্ছে ফরওয়ার্ড ভার্সাস ব্যাকওয়ার্ড ফেলিওর। ফরওয়ার্ড ফেলিওর কী হচ্ছে, আমার ভেন্ট্রিকেল ফেল করছে, either left ventricle or right ventricle. If the left ventricle fails, there is the failing of the ventricle to pump blood in the forward tissue, মানে ভেন্ট্রিকেলের সামনে যে টিস্যুগুলিকে ও ব্লাড সাপ্লাই করতো ডিউ টু দি ইজেকশন ফ্র্যাকশন অ্যান্ড কার্ডিয়াক আউটপুট, সেটা হচ্ছে না, সো টিস্যু হাইপক্সিয়া অকার্স। ইট মে বি লেফট ভেন্ট্রিকুলার, ইট মে বি রাইট ভেন্ট্রিকুলার। যদি রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর তাহলে কী হবে, ইফ দেয়ার ইজ রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, ফরওয়ার্ড ফেলিওর, তাহলে যেখানে হচ্ছে পালমারি কনজেশন বা পালমারি হাইপক্সিয়া, পালমারি টিস্যুগুলো ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না, অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ দি লেফট ভেন্ট্রিকুলার forward failure, there is the tissue hypoxia occurs, systemic other tissue hypoxia occurs. Backward failure, here the pressure and the volume in the backward failure আমার আমার ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, এখানে আমরা ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হচ্ছে, ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর যেমন আমরা ফরওয়ার্ড ব্লাড যেতে পারছে না, তেমনি কী হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ডে আমার দ্যাট ইজ দ্য এট্রিয়াম অ্যান্ড দি ভেনাস পার্ট কম্পার্টমেন্টে there is the congestion of the blood occurs, and this congestion of the blood causes there is the pressure increases in that part, and this is called the backward failure. তাহলে আমার কী হচ্ছে, আমার যদি দিস পার্ট আমার ফেল করছে, দিস পার্ট যদি ফেল করে তাহলে এখানে পাম্পিং আর্টিক আর্চ দি পাম্পিংটা হচ্ছে না, টিস্যু হাইপক্সিয়া হচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ দি অ্যান্ড এর হওয়ার জন্য তোমার এখানে কী হচ্ছে, কনজেশন হচ্ছে, পালমোনারি কনজেশন হচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ দি ব্যাকওয়ার্ড ফেলিওর। ইন দিস কেসে রাইট কেসে এটা ভালো বোঝা যায়, দ্যাট ইজ দি রাইট সাইডে যদি আমার ফরওয়ার্ড ফেলিওর, দিস ইজ দি ফরওয়ার্ড ফেলিওর, আমার পালমোনারি সার্কুলেশন কম হচ্ছে, অ্যান্ড দি ব্যাকওয়ার্ড ফেলিওরে কী হচ্ছে, ইনক্রিজ প্রেশার অ্যাট দি জেভিপি, ইনক্রিজ প্রেশার অফ দি ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড দি ব্যাকওয়ার্ড ফেলিওর। Systolic versus diastolic failure. Systolic failure. Here, that is the ventricular contraction is weak. Here the ventricle is still weak, and so ejection fraction fall from the 65% to 20%. Normal ejection fraction is approximately 65%. So here 65 ejection fraction come down to the 20%. Diastolic failure.
Here the elasticity of the myocardium reduce. এখানে myocardial elasticity decreases and so filling during the diastole reduces causing the decreased stroke volume. এখানে myocardial contractility decreases, myocardial elasticity decreases, so end diastolic volume decreases. এবার আমরা পড়ব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে আমরা একটু কনসেন্ট্রেট করো, যেটা হচ্ছে ডায়নামিক ইভেন্ট অ্যান্ড কম্পেনসেটিভ মেকানিজম অফ দ্য হার্ট ফেলিওর। আমাদের হার্ট ফেলিওর হলে হচ্ছে তার বিভিন্ন স্টেপস আছে, বিভিন্ন স্টেপসে কীভাবে কী ডায়নামিক ইভেন্ট হচ্ছে, এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডায়নামিক ইভেন্ট দেয়ার ইজ এ কম্পেনসেটিভ মেকানিজম। বডি কম্পেনসেট করছে যে ডায়নামিক ইভেন্টগুলোকে, যে ডিউ টু দি হার্ট ফেলিওর। অ্যাকর্ডিং টু ডায়নামিক ইভেন্ট ডিফারেন্ট compensatory mechanism operate. According to dynamic event, different compensatory mechanism operate to restore blood pressure and cardiac output. Key compensatory mechanism, there is the acute compensation and there is the chronic compensation. Acute effect of the moderate cardiac failure. আমার একটা কার্ডিয়াক ফেলিওর, আমার একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয়েছে, আমার একটা অ্যাকুট মায়োকার্ডিয়াটিস হয়েছে, তারপরে কি ইভেন্টগুলো হচ্ছে দেখো। ইন অ্যাকুট এফেক্টে কী হচ্ছে, দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। ফার্স্ট ইভেন্ট হচ্ছে ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। আমার একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হচ্ছে, মায়োকার্ডিয়াল ডিজিজ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিয়াক আউটপুট ফল করবে, কারণ কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি ডিক্রিজেস। অ্যান্ড তারপরে কী হচ্ছে, সেকেন্ড ইভেন্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। ফার্স্ট ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট, দেন হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুটে কী হচ্ছে, দ্যাট ইজ sudden severe damaged heart, that is a myocardial infarction. The pumping ability of the heart decreases immediately, which causes the decreased cardiac output from the 5 liter to 2 liter. As there is decreased cardiac output from 5 liter to 2 liter, there is the increased end systolic volume. End systolic volume increases, and this increased end systolic volume increases, and then again the end diastolic volume increases, and this causes the venous pressure, increased venous pressure, and there is trapping of the blood in vein, and there is right atrial pressure increases. তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেল, কিন্তু রাইট এট্রিয়াল প্রেশার ডিউ টু কনজেশন রাইট এট্রিয়াল প্রেশার বেড়ে গেল ফ্রম 0 to 4 মিলিমিটার Hg। এখানে কী হচ্ছে, সিমটমস কী হচ্ছে, পেশেন্ট ফিলিং, সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্ট একটা, যেহেতু কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেছে, আমার সিস্টেমে ব্রেনের সার্কুলেশন কমে গেছে, একটা ফেন্টিং অ্যাটাক হবে। একটা ফেন্টিং অ্যাটাক পেশেন্ট ফেল ফর ফিউ সেকেন্ডস। কম্পেনসেশন, কী কম্পেনসেশন হচ্ছে, it is done by Frank-Starling's law, that is decreased cardiac output, that is the end systolic volume increases, and the diastolic volume also then increases, and there is the increased force of the contraction. যেটুকু হার্টের পাম্পিং অ্যাবিলিটি আছে সেখানে তার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে আপ টু দি লিমিট, অ্যান্ড দিস কজেস দি ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, এবার কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেল, স্ট্রোক ভলিউম কমলো, তাতে কী হবে, ইনক্রিজ ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স, যেহেতু কার্ডিয়াক আউটপুট কমেছে, স্ট্রোক ভলিউম কমেছে, ইনক্রিজ ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স, ইনক্রিজ কেমোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স, ইনক্রিজ সিএনএস সিস্টেমিক রেসপন্স। These three response along with the reflex from that originate from the damaged heart, hearটের একটা পার্ট ড্যামেজড হয়েছে, ইট মে বি মাইক্রোল ইনফার্কশন, ইট মে বি মায়োকার্ডাইটিস, অ্যান্ড দিস ড্যামেজ পার্ট থেকে একটা রিফ্লেক্স হবে। এই সমস্ত ফ্যাক্টরসগুলো অ্যাক্টিভেট দি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দিস অ্যাক্টিভেশন অফ দি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম strongly stimulates sympathetic part and inhibit the parasympathetic part. এই যে এইগুলো হওয়ার জন্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করছে, এবং সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইনহিবিটেড হচ্ছে। এফেক্ট অফ দি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন এফেক্টটা কী দেখো, এই যে এফেক্ট অফ দি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন অকার্স ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। নাম্বার 1, ইফ দি ভেন্ট্রিকুলার মাসকুলেচার ইজ ডিফিউজলি ড্যামেজ, যদি ভেন্ট্রিকুলার মাসকুলেচার আমার যদি পুরোটা ড্যামেজ হয়নি, ইট ইজ স্টিল ফাংশনিং, আমার ড্যামেজ হয়েছে, সার্কুলেশন কমেছে, ব্লাড সার্কুলেশন টু দি মায়োকার্ডিয়াম কমেছে ডিউ টু দি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, দ্যাট ইজ দি অক্লুশন অফ দি করোনারি আর্টারি, অক্লুশন অফ দি করোনারি আর্টারি, তবেই তো মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হবে। এবার করোনারি আর্টারি অক্লুশন হয়েছে কিন্তু পুরোটা ড্যামেজ হয়নি, এটা ইট ইজ স্টিল ফাংশনিং হলে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন ইনক্রিজ পাম্পিং বাই স্ট্রেনথেনিং মাসকুলেচার। এই সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন আমার ইনক্রিজ মাসকুলার স্ট্রেনথেনিং ইনক্রিজ করছে। ইফ দি পার্ট অফ দি মায়োকার্ডিয়াম ইজ ফাংশনাল, যদি একটা পার্ট ইজ ফাংশনাল হয়, ইট ইজ স্টিমুলেটেড
এই দ্যাট পার্ট, একটা পার্ট যদি ফাংশনাল হয় তাহলে দ্যাট পার্ট ইজ স্টিমুলেটেড অ্যান্ড কম্পেনসেট দি ফাংশনাল পার্ট, অ্যান্ড এই যে সেই পার্টটার অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস। Number 3, there is sympathetic stimulation causes the vasoconstriction, mean systolic filling pressure mean systemic filling pressure increases, and there is the increased venous return. এখন ভেনো কনস্ট্রিকশন হলে মিন সিস্টেমিক ফিলিং প্রেশার বেড়ে গেল এবং দেয়ার ইজ এ ভেনাস রিটার্নটা ইনক্রিজ করলো যাতে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বাড়ে। সো ড্যামেজড পার্ট ইজ মোর পারফিউজ, যেহেতু কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে তাহলে ড্যামেজ পার্টে সার্কুলেশনটা বাড়বে, কার্ডিয়াক আউটপুট যদি বাড়ে তাহলে করোনারি সার্কুলেশন বাড়বে, ড্যামেজ পার্টে সার্কুলেশন বাড়বে, কিন্তু আমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার আরও বেড়ে যাবে এবং কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ করবে। সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন যেমন ফার্স্ট হচ্ছে কী ছিল আমার, ফার্স্ট হচ্ছে ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। এই ফার্স্ট স্টেজটা হচ্ছে আমার কয়েক সেকেন্ড পারসিস্ট করে, কিন্তু তারপরে যখন সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হয় এটা আমার 30 সেকেন্ড প্রায় পারসিস্ট করছে। এবার একটু ছবিটা দেখে নিই আমার কীভাবে হচ্ছে। দেখো ভালো করে বোঝো, দিস ইজ দি কার্ডিয়াক আউটপুট, দিস ওয়াই অ্যাক্সিস ইজ কার্ডিয়াক আউটপুট, দ্যাট ইজ লিটার পার মিনিট, অ্যান্ড দিস ইজ দি রাইট এট্রিয়াল প্রেশার। এবার কী হচ্ছে আমার, দিস ইজ দি নর্মাল, আমরা জানি যে কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে 5 লিটার নর্মালি, অ্যান্ড রাইট এট্রিয়াল প্রেশার অ্যাট দ্যাট টাইম হচ্ছে 0। দিস ইজ দি নর্মাল কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ভ। আমার মার্কুলার ইনফাকশন হলো, হার্ট ফেলিওর হলো, কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ টু 2 লিটার, কমে গেল, 2 লিটারে কমে গেল। বাট অ্যাজ দ্যাট ইজ কনজেশন, দ্যাট ইজ কী হচ্ছে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট যখন 5 লিটার থেকে কম 2 লিটার হয়ে যাচ্ছে তখন কিছু এন সিস্টোলিক ভলিউম ইনক্রিজেস, অ্যান্ড এন সিস্টোলিক ভলিউম কজেস দি এগেন এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম ইনক্রিজেস, অ্যান্ড দিস কজেস দি রাইট এট্রিয়াল প্রেশার ইনক্রিজেস টু +4। এবার কম্পেনসেশন হচ্ছে, কম্পেনসেশন হলে ফার্স্ট কী হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কস্টার্লিং ল, ফ্র্যাঙ্কস্টার্লিং লরে কী করবে, এই কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা করলে মাঝখানে আরেকটা যদি ছবি আঁকি তাহলে কিছুটা বাড়বে, অ্যান্ড তারপর সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কী করছে, কার্ডিয়াক আউটপুটটা প্রায় 5-এর কাছে নিয়ে এসে কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে নর্মাল করলো, কিন্তু এই যে 5-এর কাছে নিয়ে এসে নর্মাল করলো কিন্তু আমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার এগেইন ইনক্রিজেস টু +6। যে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন আমাকে কী করছে, যে ভেনাস ইনক্রিজ মিন সিস্টোলিক ফিলিং প্রেশার, সিস্টেমিক ফিলিং প্রেশার MSFP ইনক্রিজ করছে, তাতে কী হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং ইনক্রিজ করছে এবং কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ করছে, প্রায় 5-এর কাছে কি কম্পেনসেট করছে, কিন্তু রাইট এট্রিয়াল প্রেশার ইনক্রিজেস +6। এবার হচ্ছে ক্রনিক স্টেজ of heart failure. Chronic stage of the heart failure আমার কী কী ডাইনামিক এফেক্ট অ্যান্ড কী কী কম্পেনসেশন হচ্ছে। After a few seconds of the acute phase, a prolonged subacute state begins. একটা অ্যাকুট ফেজ যাওয়ার পরে একটা অনেক সময় ধরে অ্যাকুট ফেজ পারসিস্ট এ ফিউ সেকেন্ডস, দ্যাট ইজ 30 সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি, তারপরে যেটা prolonged subacute state begins. Two event occurs in this stage. Number 1 হচ্ছে রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড বাই দি কিডনি। এই ক্রনিক সাবঅ্যাকুট স্টেজে আমার কী হচ্ছে, ক্রনিক অর সাবঅ্যাকুট স্টেজ আমার কী হচ্ছে, দুটো ইভেন্ট অকার হচ্ছে, দুটো জিনিস হচ্ছে, যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড বাই কিডনি, অ্যান্ড নাম্বার 2 হচ্ছে কার্ডিয়াক রিমডেলিং। এবার আমরা একটা একটা করে বুঝছি যে কীভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে। এ হচ্ছে রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড বাই দি কিডনি। এটা কীভাবে রিটেনশন অফ ফ্লুইড বাই দি কিডনি হচ্ছে, নাম্বার 1 এর অনেকগুলো প্রসেস আছে, অনেকগুলো মেকানিজম আছে যাতে তোমার কার্ডিয়াক আউটপুট, দ্যাট ইজ রিটেনশন অফ ফ্লুইড অকার্স। আমরা একটা একটা করে বলছি। ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে ডিউ টু দি হার্ট ফেলিওর, ইট কজেস এ ডিক্রিজ আর্টেরিয়াল প্রেশার, ডিক্রিজ রেনাল আর্টেরিয়াল প্রেশার, অ্যান্ড রেনাল আর্টেরিয়াল প্রেশার ডিক্রিজ করলে GFR ডিক্রিজ করবে, GFR ডিক্রিজ করলে রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড হবে। ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট কজেস দি ইনক্রিজ সিম্প্যাথেটিক কনস্ট্রিকশন অফ দি অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়াল, তাহলে GFR কমবে, রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড হবে। এটা একটা মেকানিজম। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন অফ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম অ্যাক্টিভেশনে দিস কজেস দি ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট, ডিক্রিজ রেনাল আর্টেরিয়াল ফ্লো, ডিক্রিজ রেনাল আর্টেরিয়াল ফ্লো কজেস ইনক্রিজ রেনিন বাই দি টিউবুলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক মেকানিজম।
এটা আমরা আগের ক্লাসে পড়িয়েছি, যখন কিডনি পড়িয়েছি আমি পড়িয়েছি, তাতে দেখবো যে ডিক্রিজ রেনাল আর্টেরিয়াল ফ্লো কজেস ইনক্রিজ রেনিন সিক্রিশন অ্যান্ড ইনক্রিজ অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ফর্মেশন অ্যান্ড ইনক্রিজ অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 এগেন দ্যার ইজ এ 2 পাথওয়ে, এই দুভাবে তোমার রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড বাড়াচ্ছে। দ্যাট ইজ দি নাম্বার 1 ইজ ডাইরেক্টলি অ্যাফেক্ট দি রেনাল টিউবুলার সেল। অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ডাইরেক্টলি রেনাল টিউবুলার সেলের উপর কাজ করে এবং ইনক্রিজ অ্যাবজর্পশন অফ দি সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন অকার্স। এবার অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 অ্যানাদার ফ্যাশনে কী করছে, ডাইরেক্ট এফেক্ট অন দি আর্টারিওল, ইট ইজ কী করছে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন পোটেন্ট ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর, এটা করছে অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল দুটোকে কনস্ট্রিক্ট করছে, বাট ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ইজ মোর, এগুলো আমি সব ক্লাসে আগে বলেছি। ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ইজ মোর, অ্যাজ দ্যার ইজ ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন অকার্স, দ্যার ইজ the increased filtration fraction again causes the increased reabsorption of the sodium and water. Anotherly, that is the decreased efferent arterial vasoconstriction causes a decreased peritubular capillary pressure. Decreased peritubular capillary pressure again causes increased reabsorption of the sodium and water. This mechanism, number 3 mechanism. কি হচ্ছে, decreased cardiac output causes decreased renal function and increased potassium concentration, and this increased potassium concentration causes the increased aldosterone secretion. আবার aldosterone secretion আবার আরেকটা ভাবে বাড়ছে যে increased angiotensin 2 is causes also increased aldosterone secretion. এই increased aldosterone secretion দুভাবে কাজ করছে। দেখো, increased aldosterone directly increase the sodium reabsorption, and there is, along with sodium there is the water reabsorption, so retention of the fluid occurs. আবার increased aldosterone causes the increased ADS secretion causes the increased water reabsorption. Number 4, activation of the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system activation আমার ক্রনিক ফেজও চলতে থাকছে। এই অ্যাক্টিভেশন অফ দি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, এই কজেস কীভাবে আমার ফ্লুইড রিটেনশন করছে, অনেকগুলো পদ্ধতি, 4টে পদ্ধতি মোটামুটি। দিস ইজ দি constriction of the renal afferent arteriole, that is sympathetic stimulation causes the renal afferent arteriole constriction, decreased GFR, that is the retention of the fluid. Number 2 process কি হচ্ছে, activation, that is the sympathetic stimulation causes the activation of the alpha adrenergic receptor activation and of the tubular epithelial cell যে alpha adrenergic receptor আছে সেগুলো অ্যাক্টিভেট হয়, and there is the increased sodium and water reabsorption, and there is the retention of the fluid. Sympathetic stimulation again causes increased renin release, and there is the increased angiotensin 2 retention of the fluid. এগুলো বেশিরভাগই আমি কিডনি পড়ানোর সময় পড়িয়েছি। Sympathetic stimulation again cause the increased ADS secretion, and increased ADS secretion causes retention of the fluid. So cardiac output now increase from 2 লিটার, যখন আমার কমে গেছিলো কত, 2 লিটারে চলে গেছিলো, এবার 2 লিটার থেকে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ করছে বাই অ্যাকশন অফ দি স্টার্লিংস ল অ্যান্ড দি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, বাট রাইট এট্রিয়াল প্রেশার still increases and venous return curve also elevated by the renal effect. দেখো, আমরা এটা দেখালাম এখন ছবিতে, যে দেখো আবার আমার কি হচ্ছে, যে মার্কেল, দিস ইজ দি নর্মাল কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ভ, আমার 5 লিটার থেকে 2 লিটারে নেমে গেছিলো অ্যাকুট ইনফেকশন অ্যাকুট ফেজে। এবার আস্তে আস্তে ফ্রাঙ্কস্টার্লিংস ল অ্যান্ড দি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে আমার রিকভারি হয়েছে। দিস ইজ দি বেড়ে আমার, দিস ইজ দি নর্মাল, এই কালোটা হচ্ছে নর্মাল কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ভ। এবারটা কমে গেছিলো, নিচে কমে গেছিলো, কমে কম্পেনসেট করে এখানে চলে এলো, বাট রাইট এট্রিয়াল প্রেশার ইনক্রিজেস। নর্মাল রাইট এট্রিয়াল প্রেশার 0 ছিল, সেখান থেকে আমার +6 হলো। দিস ইজ দি ভেনাস রিটার্ন কার্ভ, দ্যাট ইজ দি this is the venous return curve. When there is the compensation, this venous return curve also increases. That is, the venous return is increased venous return is persisting, but cardiac output returns almost normal. That is, venous return curve also increases, but cardiac output normal হলো, কিন্তু venous return curveটা কিন্তু normal হলো না।
কার্ডিয়াক রিমডেলিং। তাহলে কি পড়ছিলাম আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে ক্রনিক স্টেজ অফ দি হার্ট ফেলিওর। তার মধ্যে একটা ছিল রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড বাই কিডনি, তার অনেকগুলো মেকানিজম আমরা দেখলাম। আর হচ্ছে কার্ডিয়াক রিমডেলিং। রিমডেলিং মানে হচ্ছে যে ন্যাচারাল রিপারেটিভ প্রসেস। রিমডেলিং ইজ দি ন্যাচারাল রিপারেটিভ প্রসেস অফ দি বডি। অ্যান্ড একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হচ্ছে, তাহলে বডি তো নর্মাল মায়োকার্ডিয়ামটাকে রিপেয়ার করবে, সেটা হচ্ছে নর্মাল রিপারেটিভ প্রসেস। এটা কীভাবে হচ্ছে নর্মাল রিপেয়ার? by the activation of the platelet derived growth factor and the vascular endothelial growth factor, and এইগুলো বাড়ছে যখন একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হচ্ছে, যে ড্যামেজ পার্ট থেকে এইগুলো বেড়ে যাচ্ছে, স্টিমুলেশন হয়ে এগুলো বাড়ছে। অ্যান্ড দ্যার ইজ ফর্মেশন অফ দি নিউ কোলাটেরালস অকার্স। এখন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে কী হচ্ছে, আমার একটা তো করোনারি আর্টারি ব্লক হয়েছে, এবার যদি নিউ কোলাটেরাল নতুন আর্টারি যদি ভ্যাসকুলোজেনেসিস হয়ে নতুন কোলাটেরালস তৈরি হয়, তাহলে কী হবে, ওইগুলো আবার ড্যামেজ পার্টটা আমার আবার সিকিওর্ড হবে, ওটা সার্কুলেশন বাড়বে, সার্ভাইভ করবে। অ্যান্ড দ্যার ইজ নিউ কোলাটেরাল ফর্মেশন অকার্স, অ্যান্ড দিস বিগিনস টু পেনিট্রেট পেরিফেরাল পোর্শন অফ দি ইনফার্ক্টেড এরিয়া। তাহলে আমার নিউ কোলাটেরালস যদি তৈরি হয়, তাহলে ওই যে ইনফার্ক্টেড এরিয়া, ইনফার্কশন যেখানে আমার করোনারি সার্কুলেশন ব্লক হয়েছিল, তার পেরিফেরাল পার্টগুলো আবার নতুন করে সার্কুলেশন পাচ্ছে। 2 নম্বর হচ্ছে প্রিভিয়াস ডরম্যান্ট কোলাটেরালস নাও ওপেন আপ। এই যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরস রিলিজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে আগে যেগুলো কোলাটেরালসগুলো চুপসে ছিল, দ্যাট ইজ দি স্কুইজ ছিল, দ্যাট ইজ দি ডরম্যান্ট কোলাটেরাল নাও ওপেন আপ অ্যান্ড দি সাপ্লাই অফ দি ইনফার্ক্টেড এরিয়া ইনক্রিজ। নাম্বার 3 হচ্ছে ড্যামেজ পোর্শন বিকামস হাইপারট্রফি, আনড্যামেজ পোর্শন বিকামস হাইপারট্রফি। যে আনড্যামেজ পোর্শন হচ্ছে সেটা হাইপারট্রফি হচ্ছে, তার ফাংশনটা বেড়ে যাচ্ছে এবং কার্ডিয়াক আউটপুট আমাকে মানে নর্মাল কার্ডিয়াক আউটপুট আসার জন্য আমাকে হেল্প করছে এবং বিপি মেনটেন হচ্ছে। দিস টেক্স few weeks and continues for few months. That is the chronic phase. It takes few weeks and এটা কন্টিনিউ ফর 3 months. এই যে এত কিছু ছাড়াও আমার আরও কতগুলো জিনিস আমার লিবারেট হচ্ছে, দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ অলসো অ্যাক্টিভেশন অফ এ ফ্যামিলি অফ দি কাউন্টারফেরিং ভ্যাসোডাইলেটরি মলিকুল। কিছু ভ্যাসোডাইলেটরি মলিকুল আমাকে রিলিজ হচ্ছে ডিউরিং দি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, অ্যান্ড লাইক দি ANP, BNP, prostaglandin I2, prostaglandin E2, NO, এগুলো সিক্রিট হচ্ছে ডিউরিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, অ্যান্ড দিস কাউন্টারঅ্যাক্ট দি পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে কী হচ্ছে, পেরিফেরাল স্টিমুলেশনের জন্য পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে, অ্যান্ড দিস ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, দিস সিস্টেমিক সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের মধ্যে পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ কাউন্টারঅ্যাক্টেড বাই দিস। এবার হচ্ছে আমরা দেখলাম যে কম্পেনসেশন হয়েছে। এবার সবসময় যে কম্পেনসেশন পুরোটা হবে তা তো নয়, ডিকম্পেনসেশনও হবে। আমার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অনেকটা যদি হয়ে যায়, তাহলে কী হবে, বা মায়োকার্ডাইটিস অনেকটা হলো, তাহলে আমার সবসময় কম্পেনসেশন হবে না, এবার ডিকম্পেনসেশন হতে পারে। এবার ডিকম্পেনসেশনে ডায়নামিক্সটা আমরা জানতে হবে। কম্পেনসেশনে ডায়নামিক্স আমরা জানলাম যে বিপি আমার কার্ডিয়াক আউটপুট 5 লিটার থেকে 2 লিটার নেমে গেল, এবার হচ্ছে 2 লিটার থেকে আবার 5 লিটারের কাছাকাছি এলো, বাট রাইট এট্রিয়াল প্রেশারটা আমরা বেড়ে রইল। এটা দিস ইজ দি কম্পেনসেশন। অ্যান্ড যখন আমার ডিকম্পেনসেশন হচ্ছে, এবার ডিকম্পেনসেশন হলে কী হবে, এবার দেখো ইন কম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর আমার যখন কম্পেনসেশন হয়েছে 4-5 লিটারে আবার ঠিক মেনটেন করছে, বাট রাইট এট্রিয়াল প্রেশার আমার +4 রয়েছে। ইন কম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর ইন আর্লি স্টেজ এনি অ্যাটেম্প টু পারফর্ম হেভি এক্সারসাইজ, যদি পেশেন্টটা যদি এখন কম্পেনসেশন হয়ে 5 লিটার হচ্ছে, সে মোটামুটি কাজকর্ম করতে পারছে, যদি সে এবার হেভি এক্সারসাইজ করে তাহলে ডিম্যান্ড বেড়ে গেল, আমার বডির কার্ডিয়াক আউটপুট আরও অনেক বাড়ানোর দরকার, এটা পারবে না। এই যে বাড়ানো কার্ডিয়াক আউটপুটে এ পারবে না, তখন হচ্ছে কেননা হচ্ছে ড্যামেজড হার্ট। অ্যান্ড any attempt to perform heavy exercise causes immediate return of the symptom of the acute failure. Acute failure return আবার সিমটমসগুলো আবার রিটার্ন করবে, এবং যেগুলো সিমটমসগুলো আমরা বলছি এখন কী হবে। অ্যান্ড ডিউ টু ইনঅ্যাবিলিটি অফ দি হার্ট টু ইনক্রিজ পাম্পিং হবে, হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটি বাড়েনি, ও কিছুটা কম্পেনসেট করে 5 লিটারটা মেনটেন করছে। এবার সিভিয়ার ড্যামেজ হার্ট, যখন হার্টটা অনেক সিভিয়ারলি ড্যামেজড, ভেরি লিটিল কম্পেনসেশন অকার্স বাই দি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস রিফ্লেক্স। অ্যান্ড এখানে কী হচ্ছে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে স্টিমুলেশন হয়ে খুব অল্প কম্পেনসেশন হয়, এবং এই যে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন অ্যান্ড আদার্স প্রসেস কী হচ্ছে, আমরা দেখলাম যে অনেক ফ্লুইড রিটেনশন হচ্ছে। তো এই ফ্লুইড রিটেনশন, কিডনিতে ফ্লুইড রিটেনশন হচ্ছে, এই ফ্লুইড রিটেনশন আরও উইকেন করছে হার্ট, এবং কার্ডিয়াক আউটপুট নট রিটার্ন টু নর্মাল।
any cardiac output below critical level, that is 5 liter, kidney unable to excrete required amount of the salt and water. যদি কার্ডিয়াক আউটপুট একটা আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ দি কার্ডিয়াক আউটপুট কি 5 লিটারের কম যদি থাকে, ইফ দ্যার ইজ এ লেস দ্যান 5 লিটার, কিডনি আনএবল টু এক্সক্রিট দি রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ দি সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার, সো সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন অকার্স, সো রিটেনশন অফ দ্যাট অকার্স প্রোগ্রেসিভলি, বাড়তেই থাকছে বাই ভিসিয়াস সাইকেল, অ্যান্ড দি প্রোগ্রেসিভ রিটেনশন অফ দি এমএসএফপি হচ্ছে, যেহেতু রিটেনশন অফ দি ফ্লুইড হচ্ছে তাহলে মিন সিস্টেমিক ফিলিং প্রেশার হচ্ছে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ দি right atrial pressure increase করছে, and after few time cardiac output begins to decline, এবং কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে যে কার্ডিয়াক আউটপুট কমছে, আর কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে না, সিস্টেমিক ফিলিং প্রেশার বাড়িয়েও কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে না, বরঞ্চ কমতে শুরু করছে। এই কমছে কেন? ইট ইজ ডিউ টু দি ওভার স্ট্রেচিং অফ দি ডিক্রিজ মায়োকার্ডিয়াম। মায়োকার্ডিয়াম একটা ফাংশনিং লরে বলছে যে আপ টু দ্যাট লিমিট, এর পরে হয়ে গেলে আর ফাংশনিং ল কাজ করবে না, তখন এটা ডিক্রিজ করতে থাকবে। অ্যান্ড দ্যার ইজ ইডিমা অফ দি হার্ট মাসেল। আমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার বেড়ে রয়েছে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বেড়ে রয়েছে, তাতে কী হবে, দি ফ্লুইড পার্কোলেট টু দি মায়োকার্ডিয়াম, অ্যান্ড দ্যার ইজ ইডিমা অকার্স। অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টর দ্যাট ডিক্রিজ দি কার্ডিয়াক পাম্পিং, এই আদার ফ্যাক্টরসগুলো আমার কার্ডিয়াক পাম্পিং ডিক্রিজ করছে। এবং হার্ট নাও বিগিনস টু অপারেট ইন দি ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ দি লেন টেনশন কার্ভ, অ্যান্ড within few days patient die unless the decompensation event is reversed। এবং কী করছে, হার্ট আমার ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ দি লেন টেনশন কার্ভে কাজ করছে, কিছু এই ডিকম্পেনসেশনটা যদি আমি না কাটাতে পারি, যদি না ওভারকাম করতে পারি, পেশেন্ট উইল ডাই। আমরা কার্ভটা দেখে নিই, দেখো আমার কি হচ্ছিল, দেখো এটা দিস ইজ দি নর্মাল কার্ভ, যে আমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার বাড়ছে, দ্যাট ইজ ভেনাস রিটার্ন বাড়ছে, আমার কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে একটা লিমিটে চলে গেল, দ্যাট ইজ এই লিমিটের পরে কি হচ্ছে, আর কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লেও, তোমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার বাড়লেও, দ্যাট ইজ এমএসএফপি বাড়লেও, মিন সিস্টেমিক ফিলিং প্রেশার যদি বাড়লেও তোমার হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট আর বাড়বে না, কার্ডিয়াক আউটপুট কমতে থাকবে। ডিসেন্ডিং লিম্ব, হার্ট অ্যাকশন ডিসেন্ডিং লিম্ব, রাইট এট্রিয়াল প্রেশার যত বাড়বে, দ্যাট ইজ ভিনাস রিটার্ন যত বাড়ছে, কিন্তু আমার কার্ডিয়াক আউটপুট আরও কমছে, দ্যাট ইজ দি হার্ট ফেলিং, দ্যাট ইজ ফেলিং অফ দি হার্ট, অ্যান্ড দি হার্ট অ্যাক্টস অ্যাট দি ডিসেন্ডিং লিম্ব, ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর। ডিসেন্ডিং লিম্ব হতে হতে দেখা যাবে যে একসময় কার্ডিয়াক আউটপুট জিরো হয়ে গেল, জিরোর কাছে চলে এলো, এবং পেশেন্ট ডাই করবে, মরে যাবে। ম্যানিফেস্টেশন অফ দি হার্ট ফেলিওর, দ্যাট ইজ আমরা কী কী দেখে বুঝবো যে পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর হচ্ছে। ডিউ টু রাইট হার্ট ফেলিওর কী হচ্ছে, আমার দেখলাম যে রাইট সাইডের হার্ট ফেলিওর হয়েছে, তাহলে কী হবে, আমরা আগেই বলে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ইডিমা এজ এ ডিপেন্ডেন্ট রিজিয়ান, দ্যাট ইজ নর্মাল ইন স্ট্যান্ডিং পেশেন্টের ক্ষেত্রে কী হবে, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্কেল ইডিমা হবে, অ্যান্ড দি স্যাক্রাল, আর সুপাইন যদি পেশেন্ট যদি বেড রিডেন হয় তাহলে সুপাইন, দ্যাট ইজ স্যাক্রাল রিজিয়ানে তোমার হচ্ছে ইডিমা হবে। And this is due to the fluid retention and backward failure. 2 নম্বর কী হবে, হেপাটোমেগালি হবে, and this is also the backward failure and the increased venous pressure, and there is the increased JVP, jugular venous congestion, JVP আমার ইনক্রিজ হয়ে থাকবে, and this is also due to the backward failure, and venous backward failure হলে কী হবে, ভেনে প্রেশারটা অনেক বেশি, দ্যাট ইজ সুপিরিয়র ভেনা কেভা, ইনফেরিয়র ভেনা কেভা, এগুলো প্রেশার, সুপিরিয়র ভেনা কেভার প্রেশার জন্য জেভিপি রাইজ হবে। দেখো ছবিটা, এই রাইট সাইডের ফেলিওর যখন হচ্ছে, রাইট সাইডের ফেলিওর এখানে প্রেশার বেড়ে থাকছে, যাতে পুরো কার্ডিয়াক আউটপুটটা পুরো হচ্ছে না, যে যতটা তোমার ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমে যাচ্ছে, তাহলে এনসিস্টোলিক ভলিউম বাড়ছে, এনসিস্টোলিক ভলিউমের পরে ডায়াস্টোলিক ভলিউম বাড়ছে, এখানকার প্রেশার বাড়ছে, এখানে প্রেশার বাড়ছে, যে সুপিরিয়র ভেনা কেভার প্রেশার বাড়ছে, কাজে জেভিপি বাড়বে, ইনফেরিয়র ভেনা কেভার প্রেশার বাড়ছে, বা দি হেপাটোমেগালি হবে, অ্যান্ড ইনফেরিয়র ভেনা কেভার প্রেশার যেহেতু বাড়ছে, সেই জন্য আমার পেডাল এডিমা হবে। It is the dependent পার্টে আমার এডিমা হবে। সিমটমস ডিউ টু দি লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর, এটা ভালো করে বোঝো যে নাম্বার 1, দ্যাট ইজ পালমারি কনজেশন অ্যান্ড ইডিমা। ডিউ টু দি লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর, দ্যার ইজ এ পালমারি কনজেশন অ্যান্ড ইডিমা occurs. In the left sided decompensated heart failure,
ফ্লুইড ওভারলোড রাইজেস, আমার যদি লেফট সাইডেড ফেলিওর হয়, লেফট ভেন্ট্রিকেল আনএবল টু কন্ট্যাক্ট প্রপারলি, তাহলে কী হবে, দ্যাট ইজ দি ফ্লুইড ওভারলোড হবে অ্যাট দি বাড়তে থাকবে, অ্যান্ড বাই ব্যাকওয়ার্ড প্রেশার, দ্যাট ইজ এন্ড সিস্টোলিক প্রেশার বাড়বে, এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম বাড়বে, এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম বাড়বে, তাহলে ব্যাকওয়ার্ড প্রেশার পালমোনারি কনজেশন অকার্স, কী হবে, আমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার লেফট এট্রিয়াল প্রেশার বাড়বে, লেফট এট্রিয়ালের পর পালমোনারি কনজেশন অকার্স, অ্যান্ড সো মিন pulmonary filling pressure becomes more than the plasma colloidal pressure, and which causes the escape of fluid to the tissue and to the tissue space and causing the pulmonary edema. This cause the decreased oxygenation of the blood and pink frothy sputum. বা দেখে নাও আমার কী হচ্ছে, লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর হয়েছে। এই যে লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর হওয়ার জন্য কী হচ্ছে, আমার লেফট সাইডের হার্ট ফেলিওর হয়েছে, এই হার্ট পাম্প করতে পারছে না, তাহলে এন সিস্টোলিক ভলিউম বাড়বে, এন সিস্টোলিক ভলিউমের পরে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম বাড়বে, রাইটের লেফট এট্রিয়াল প্রেশার বাড়বে, লেফট এট্রিয়াল প্রেশার বাড়লে আমার এই পালমোনারি কনজেশন, এখানকার প্রেশার পালমোনারি আর্টারিয়াল পালমোনারি তোমার ভেনের প্রেশার বাড়বে, কাজেই এখানে তোমার পালমোনারি কনজেশন হবে, এবং এখানে পালমোনারি আর্টারিয়াল ফিলিং প্রেশার এটা যদি ইনক্রিজ করে মোর দ্যান দি সিস্টেম, দ্যাট ইজ দি colloidal osmotic pressure, colloidal pressure is plasma colloidal osmotic pressure is 28 millimeter, এই যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কী হবে, ফ্লুইড পার্কোলেট টু দি ফ্রম পালমোনারি আর্টারি টু দি টিস্যু স্পেস অ্যান্ড পালমোনারি edema will occur. And as there is pulmonary edema occurs, and this causes the decreased oxygenation of the blood এবং পিঙ্ক ফদি স্পুটাম, পেশেন্ট কাশলে একটা পিঙ্ক ফদি, একটা ফেনা ফদি স্পুটাম হবে, একটু পিঙ্কিশ হবে, কারণ হচ্ছে দেয়ার ইজ দি আরবিসি পার্কুলেট করে চলে যাবে। নাম্বার 2 হচ্ছে ডিসনিয়া, দ্যাট ইজ ব্রেথলেসনেস ডিউরিং এক্সারসাইজ। এই যে পালমোনারি ইডিমা হলো, তাতে কী হবে, ডিউ টু দি পালমোনারি ইডিমা দ্যার ইজ দি ডিক্রিজ অক্সিজেনেশন হচ্ছে, and there is the breathlessness also occur due to the decreased cardiac output. এই যে ডিক্রিজ অক্সিজেনেশনের জন্য অ্যান্ড ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুটের জন্য আমার কী হবে, ডিসনিয়া হবে ডিউরিং এক্সারসাইজ। ইন সিভিয়ার কেসেস ডিসনিয়া মে প্রেজেন্ট অ্যাট দি রেস্ট, যখন অনেক ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর হচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, তাহলে ডিসনিয়া আমার রেস্টেও হতে পারে। 3 নম্বর হচ্ছে অর্থোপনিয়া, দ্যাট ইজ দি ডিসনিয়া অকার্স ইন রিকাম্বেন্ট সুপাইন পজিশন, পেশেন্ট শুয়ে আছে এবং শুলেই তার শ্বাসকষ্ট বাড়ছে, তাতে কী হবে, অ্যান্ড দি অ্যাজ দেয়ার পেশেন্ট যখন লাইং থাকছে তখন কী হচ্ছে, তাহলে ব্লাড পুশেস টু দি লাং অ্যান্ড দিস কজেস মোর পালমোনারি ইডিমা। Paroxysmal nocturnal dyspnea, it is a type of the orthopnea, and this causes the acute episodes of the severe shortness of the breathing, particularly at night, due to the partly depression of the respiratory center during sleep and due to the pulmonary edema. পেশেন্ট শুচ্ছে, রাতে ঘুমাচ্ছে, 2 ঘন্টা পর প্রচণ্ডভাবে হাঁপিয়ে উঠে পড়লো, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, দরজা জানলা খুলে দাও, দরজা জানলা খুলে দিচ্ছে, ভাপাচ্ছে, কাশছে, কিছু পিঙ্ক ফদি স্পুটাম বেরোচ্ছে, তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা কমছে। কী করে, কেন হলো, পেশেন্ট তো পালমোনারি ইডিমা এমনি হয়েছিল। 2 নম্বর যেটা হচ্ছে, পেশেন্ট শুয়েছে, তাতে আরও তার ব্লাড সার্কুলেশন অফ দি লাং বাড়ছে, তাহলে পালমোনারি ফিলিং প্রেশার আরও বেড়ে যাচ্ছে, পালমোনারি ইডিমা আরও বেড়ে যাচ্ছে, এবং তার সঙ্গে আরও কী করছে, রেসপিরেটরি সেন্টার ডিপ্রেশন হচ্ছে ডিউরিং স্লিপ, সব মিলিয়ে হচ্ছে paroxysmal nocturnal dyspnea, দ্যাট ইজ দি PND, এটাকে বলা হয়। দিস ইজ দিস মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সাইন অফ দি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। এটা পেশেন্টকে আমাদের যখন পেশেন্ট দেখবো পরের ইয়ারে উঠে, তখন দেখবো যে এই কোশ্চেনটা করতে হবে যে আপনার মাঝরাতে কি প্রচণ্ড ঘুম ভেঙে যায়, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়, দরজা জানলা খুলে দেন, তারপর বসেন, তারপর কাশেন, তারপর আস্তে আস্তে কমে, এটা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ট্রিটমেন্ট অফ দি হার্ট ফেলিওর, আমার ট্রিটমেন্ট অফ দি হার্ট ফেলিওর এম কি, দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট সিমটোম্যাটিক রিলিফ। সেকেন্ড হচ্ছে, পেশেন্টের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়, পেশেন্ট ফেন্টিং অ্যাটাক হচ্ছে, এগুলো সিমটোম্যাটিক রিলিফটা আমাকে করতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট অফ দি কার্ডিয়াক ফাংশন, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন, কার্ডিয়াক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনকে ইমপ্রুভ করতে হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে ডিক্রিজিং প্রিলোড অ্যান্ড আপলোড করতে হবে। এই 3টে এম আমরা নিয়ে আমরা চলবো, ট্রিটমেন্ট করবো পেশেন্টের। নাম্বার 1, এগুলো আমরা কীভাবে করবো, নাম্বার 1 হচ্ছে রেস্ট কী করবে, রেস্ট ডিক্রিজেস লোড অফ দি হার্ট, রেস্ট আমার কী করছে, যে হার্টের লোডটা কমিয়ে দেবে, আমরা পেশেন্টকে অক্সিজেন, সেকেন্ড হচ্ছে আমরা অক্সিজেন দেবো পেশেন্টকে,
কারণ অক্সিজেনেশন অফ দি টিস্যু কমে যাচ্ছে যে ডিউ টু দি পালমোনারি এডিমা। অ্যান্ড দেন হচ্ছে ডায়েট। ডায়েট হচ্ছে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট করবো। সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করলে কী হবে, আমাদের ডিক্রিজ ভলিউম ওভারলোড হবে, এই ভলিউম ওভারলোড কমে যাবে এবং পেশেন্টের কম্পেনসেশন হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে ভলিউম ম্যানেজমেন্ট। ভলিউম ম্যানেজমেন্ট বাই ডায়োরেটিক্স। আমরা ডায়োরেটিক দিয়ে করবো। লুপ ডায়োরেটিক, দ্যাট ইজ ফুরসেমাইড আর টর্সেমাইড, দিস ডিক্রিজ ফ্লুইড ওভারলোড করছে। আমরা আগের ক্লাসগুলোতে পড়ছি কীভাবে এনকেসিসিকে ইনহিবিট করছে, করে আমরা ফ্লুইড ওভারলোড কমাচ্ছে। অ্যান্ড হার্ট ক্যান অপারেট দি অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ দি লেন টেনশন কাপ। আমার যদি অনেকটা ফ্লুইড আমি ইউরিন দিয়ে বের করে দিতে পারি, তাহলে কী হবে, আমার রাইট এট্রিয়াল প্রেশার কমে যাবে। রাইট এট্রিয়াল প্রেশার কমে গেলে আমার কী হবে, রাইট এট্রিয়াল প্রেশার যদি আমি কমিয়ে দিই, তাহলে আবার অ্যাসেন্ডিং লিম্বে আবার কাজ করতে শুরু করবে। থায়াজাইড ডায়োরেটিক। ইন ক্রনিক কেস, ইন লং টার্ম কেসে আমরা থায়াজাইড ডায়োরেটিক দিই, দ্যাট ইজ মেটোলাজোন দেওয়া হয়। এসি ইনহিবিটার। নাম্বার 4 ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এসি ইনহিবিটার, দ্যাট ইজ ক্যাপটোপ্রিল, এনালাপ্রিল, ডামিপ্রিল অর দি রাইটেড তোমার ARBS, দ্যাট ইজ লোসার্টান অ্যান্ড টেলমিসার্টান, এগুলো আমরা দিই। এগুলো কি করা হয়, দে অ্যাক্ট, এই এসি ইনহিবিটার অ্যান্ড ARBS এগুলো অ্যাক্টস বাই নাম্বার 1 increase excretion of the salt and water, and there is a decrease of preload and afterload. আমার একটা এম ছিল preload afterload কমানো, এটা এভাবে করছে। They helps in cardiac remodeling and they sympathetic relief, there is the symptomatic relief করছে AC inhibitor and ARBS and decrease the mortality. Angiotensin receptor blocker ARBS. And number 5 there is the aldosterone antagonist, that is spironolactone. Spironolactone কীভাবে কাজ করছে, it is increase sodium and water excretion and there is a decrease preload and afterload. আরও দুটো ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে আমরা স্পাইরোনোল্যাকটোন দিই হচ্ছে একদম 3rd and 4th স্টেজ অফ দি হার্ট ফেলিওর। এই স্টেজগুলো তোমরা বড় হলে জানতে পারবে। দ্যাট ইজ দি ডিক্রিজ এন্ডোথেলিয়াল ফাংশন, এই যে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশনকে ডিক্রিজ করে। অ্যালডোস্টেরন আমরা কী করে, এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন করে, তাহলে এন্ডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট করবে, আমরা ডিক্রিজ এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন করবে। অ্যালডোস্টেরন আরেকটা কাজ হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস করে, তাহলে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট আমরা ইউজ করছি ফর ডিক্রিজিং মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস। নাম্বার 6 আর্টেরিওভেনাস ভ্যাসোডাইলেটর। আমরা ভ্যাসোডাইলেটর ইউজ করি, দ্যাট ইজ দি নাইট্রেট অ্যান্ড হাইড্রোলাজিন। নাইট্রেট কী করছে, বোথ আর্টারিয়াল অ্যান্ড ভেনাস ভ্যাসোডাইলেটেশন করে, হাইড্রোলাজিন করছে শুধু আর্টারিয়াল ভ্যাসোডাইলেটেশন করে। তাহলে ভ্যাসোডাইলেটেশন হলে কী হবে, ভেনাস টোন ডিক্রিজ করবে, ভেনাস টোন ডিক্রিজ করলে ইনক্রিজ ভেনাস ক্যাপাসিটি বাড়বে অ্যান্ড প্রিলোড ডিক্রিজ করবে, ডিক্রিজ প্রিলোড হবে অ্যান্ড কার্ডিয়াক আউটপুটটাও আমার মেনটেন হবে। দ্যাট ইজ হার্টের প্রেশার অনেক কমে যাবে, হার্টের ওপর লোড অনেক কমে যাবে। নাম্বার 7 বিটা অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টর ব্লকার। বিটা অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টর ব্লকার আমরা ইউজ করি কেন, ইট ডিক্রিজেস অক্সিজেন ডিম্যান্ড টু দি টিস্যু, অক্সিজেন ডিমান্ড টু দি মায়োকার্ডিয়াম। বিটা ব্লকার আমার মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিম্যান্ড কমিয়ে দেয় অ্যান্ড ডিক্রিজেস মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি। অক্সিজেন ডিম্যান্ড যদি কমে যায় তাহলে হার্টটা কম অক্সিজেনেই কাজ করতে পারবে। নাম্বার 8 আয়নোট্রপিক এজেন্ট। আয়নোট্রপিক এজেন্ট আমরা ইউজ করি কী ডিজিটালিস কী করছে, ইট ইজ এ পজিটিভ আয়নোট্রপিক এফেক্ট আছে, কারণ আমরা জানি যে ডিজিটালিস কজেস ইনক্রিজ ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম, দ্যাট ইজ পজিটিভ আয়নোট্রপিক এফেক্ট। ইজ অ্যাটেনিউয়েট ব্যারোরিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটি। তো ব্যারোরিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটি যদি কমে যায় তাহলে কী তোমার কমে, তাহলে হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কমে যাবে। ইট ইজ ডাইরেক্টলি সিম্প্যাথো ইনহিবিটরি এফেক্ট অ্যান্ড ইট ডিক্রিজেস হার্ট রেট। আমার ডিজিটালিস হার্ট রেট ডিক্রিজ করে অ্যান্ড ইট ইজ ইউজড ইন দি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। Dobutamine and dopamine. Dobutamine and dopamine, it is a positive ionotropic agent and it is vasodilatory effect of the renal tissue. Number C হচ্ছে ফানি সোডিয়াম চ্যানেল ইনহিবিটর, এটা মডার্ন মেডিসিন, ইট ইজ ইভাব্রাডিন।
আমার সোডিয়াম চ্যানেল ফানি সোডিয়াম চ্যানেলকে যদি ইনহিবিট করে তাহলে কী হচ্ছে, হার্ট রেট ডিক্রিজ করবে অ্যান্ড দি কম্পেনসেশন অফ দি কার্ডিয়াক হার্ট রেট অকার্স। আমরা আরও অনেক ভ্যাসোডাইলেটর এখন ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ ইনজেক্টেবল ব্রেন নাইট্রেটিক পেপটাইড বিএনপি আমরা ইউজ করি ইন হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের ট্রিটমেন্টে। এরা ভ্যাসোডাইলেটর আমরা জানি যে নাইট্রেটিক পেপটাইড ইজ এ ভ্যাসোডাইলেটর। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড স্টে সেফ। আজকে অবধি শেষ হলো হার্ট ফেলিওর। থ্যাংক ইউ।